Number 8, lesson number 8, success through creativity. Success through creativity. Creativity and success. So what does the meaning of these words? Success means, sarthakatva, success. That means a grammar part is, that is a noun, එක නාමපදයක්, success. Through creativity, through means preposition, තුලින්. Creativity, another noun, right? Success through creativity. Creativity නිර්මාණශීලීත්වය. නිර්මාණශීලීත්වය තුලින් සාර්ථකත්වය. බලන්න පාඩමේ අර්ථකථනය. බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Number 1, activity 1. Three friends are talking about an exhibition that is going to be held in the school. Going to be held. Grammar part comes. Talking about an exhibition. An exhibition. ප්‍රදර්ශනයක් ගැන. An exhibition. And comes because exhibition starts what? From what? E vowel sound එකක්. ඒ නිසා an exhibition. That is going to be held. ළමයි going to be done something. යමක් කරන්න යන්නේ කියන එක තමයි going to කියන එකේ අපි අදහස් කරන්නේ. යමක් කරන්නයි යන්නේ. එහෙනම් going to be held. පවත්වන්නයි යන්නේ. කවුද කියලා මෙතන කියවෙනවද? නෑ නමයි. දැන් කවුරු හරි කරන කෙනා කියවෙනවා නම් be form එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි. She is going to start a project. She is going to start a project. ඇය project එකක් start කරන්නයි යන්නේ. නම එයා තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. පැහැදිලිද? මෙතන is going to be held. Exhibition is going to be held. කවුද පවත්වන්නේ කියලා නෑ passive වලින් going to be යන්නේ ළමයි. Going to do something active, going to be passive කර්මකාරකේ. පවත්වන්න යන්නේ is going to be held. hold එකේ past participle in their school. පැහැදිලිද? They are going to what? Hold an exhibition. Exhibition එකක් කරන්න යන්නේ. Let's see what about they are talking. Lasit, I have just heard something that will make you all happy. දැන් මේ that කියන එකේ අර්ථය අපි ගන්නෙ නෑ ළමයි. that එකේ අර්ථය ඔයගොල්ලන්ට ගන්න බෑ. I have just heard. I have. I means short form. Just heard something. මේ අපිට දැන් ඇහුණා. What will make you all happy? ඔබ සියලු දෙනාම සතුටු කරන දෙයක්. Right? That will make you all happy. What's it, Lasit? ඒ මොකද්ද? There is going to be an exhibition. There is going to be an exhibition. Exhibition එකක් කරන්න යන්නේ. To mark the environment day. Mark means සමරන්න. Mark. Difficult words you can write down. New words අලුත් වචන ලියා ගන්න ඕනේ. Mark means සමරන්න. The environment day පරිසර දිනය. තව වචනයක් හම්බෙනවා. Which falls next month. ලබන මාසයේ යෙදෙන පරිසර දිනය. දැන් බලන්න මේ which කියන එකයි that කියන එකයි ඒ වගේ වචන හම්බෙනවා. Wow. Who told you? කවුද ඔයාට කිව්වේ? මෙතනත් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? Something to learn. What? මේ WHO word, WHO කියන්නේ who කියන්නේ question word එකක්. question word එක what, when, where, how, whose කියන question word එකක්. ක්‍රියාපදේ කොහොමද තියෙන්නේ බලන්න? past simple tense වලින් තියෙන්නේ. ඍජුවම තියෙන්නේ. අපි දන්නවා WHO word එක පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම helping verb එකක් ඒක තියෙන්න ඕනේ question එකේදී. ඒකට තියෙන supplementary එකක් තමයි exception එකක්. අමතර කාරණාවක් තමයි past simple එකේදී present simple tense එකේදී who යොදා ප්‍රශ්න හදන විට ඍජුවම ක්‍රියාපදයේ තැබිය හැක. Directly the verb can be used with who. පැහැදිලිද කියන එක? Who works? කවුද වැඩ කරන්නේ? Who told? කවුද කිව්වේ? You understand? Who tells? කවුද කියන්නේ? වර්තමාන කාලයයි. question එකක්. Who told? කවුද කිව්වේ? මේක වාක්‍ය සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. පැහැදිලිද කියන එක? Who told you? ඔබට කවුද කිව්වේ? ඒකත් මතක තියාගන්න. Samit, whom I met at the canteen. තව වචනයක් අපිට හම්බ වෙනවා. මේ වල තේරුම කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ අපි. ඊළඟ ව්‍යාකරණ පාඩම.
Samit whom I met at the canteen. මාව canteen එක ගාවදී මම canteen එක ගාවදී හම්බෙච්ච කෙනා. A little while ago. What's the meaning of little while ago? ටික වෙලාවකට කලින්. You know ඔබ දන්නවා. Right? Those who would like to take part. Those who ඔන්න who කියන එක අපිට ආයම්. Those who යන අය would like to take part කියන්නේ සහභාගී වෙනවා. Take part කියන්නේ සහභාගී වෙනවා. Those who like to take part in it ඒකට සහභාගී වෙන්න කැමති අය should give their names to Miss කාටද දෙන්න ඕනේ? සරෝජිනී ටීචර් දෙන්න ඕනේ. සරෝජි වීරකෝන් එයාව explain කරලා තියෙනවා බලන්න ආපහු. Who is the teacher in charge of the environmental society? පරිසර සමාජයේ බාර ගුරුවරයා තමයි explain කරලා දෙනවා වීරකෝන් ටීචර්. පැහැදිලිද? දැන් ඔය රවුම් කරපේවා තමයි අපි පාඩමේ හම්බෙන ඊළඟ ව්‍යාකරණ පාඩම වෙන්නේ. Where are they going to have it? ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඒක තියන්න යන්නේ? පවත්වන්නේ කොහෙද? In the school main hall where we had a blood donation camp last month. එතන තමයි where කියන එක භාවිතා කරලා main hall කියන explain කරලා පේනවා ඔයගොල්ලන්. Main hall where we had a blood donation camp last week. ගිය මාසේ blood donation camp එක පවත්වපු main hall එකේ තමයි තියෙන්නේ. Blood donation means ලේ දන් දීම. Donation කියන එක verb එක මොකක්ද ළමයි? verb එක donate donation. එතකොට ලේ දෙන කෙනා නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම ප්‍රදානය කරන කෙනාට මොකද්ද කියන්නේ? වහුගඩුවක් දෙන කෙනාටත් ඒක කියන්න පුළුවන්. මොන හරි පාර්ට් එකක් දෙන කෙනාට අපි කියනවා. කවුද? donor. right? donor. donate කියන්නත් පුළුවන්. okay? er එකක් ඇඩ් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. donate, donator. donors, donor කියන වචන. Let's present something at the exhibition. අපි exhibition එක යමක් present කරමු, ඉදිරිපත් කරමු. Shall we? එහෙම කරමු නේද? Okay? That would be great නියමයි. We need to come up with something really good. Come up. අපි ඉදිරියට එන්න ඕනේ යමක් කරන්න ඕනේ with something really good. යමක් හොඳ දෙයක්. Yes ma'am. What about upcycling? Upcycling ඔන්න අලුත් වචනයක් අපිට හම් වෙනවා. අපිට හම් වෙනවා recycling හම්බෙලා තිනවනේ. Upcycling means upcycling, that's a term which we have heard before, which have never heard before. අපි කලින් අහලා නැති වචනයක්. So upcycling means the process of making items using discarded things. ඉවත දාන දේවල් භාවිතා කරලා යමක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් අපේට කියනවා upcycling කියලා. You understand that? දැන් ඔයගොල්ලෝ බොටල් එකක් අරගෙන ඒකෙන් මල් වාසයක් හදනවා නම් that is an upcycling project. පැහැදිලිද කියන එක? අයින් කරනවා use කරනවා වෙනත් දෙයකට. Okay, let's come to the activity. Activity 2. Shall I do this first? ඉතල මේ වාක්‍ය පහට අපි උත්තර ටික ලියලා යමු. ඊට පස්සේ ව්‍යාකරණ පාඩමට ගියයි. What is the event mentioned? Read the above conversation and answer the questions given below. What is the event mentioned? An exhibition. හරි නේද? Second one, who told Lasit about it? කවුද ලසිත් ගැන කිව්වේ? Samit. Then number third, why is it being held? ඇයි ඒක පවත්වන්නමයි? To mark the environment day. What was held in the school main hall last month? A blood donation campaign. What does Radha suggest? What does Radha suggest? Radha මොකද suggest කරේ? Yes, upcycling. The presentation they want to go present upcycling. ළමයි relative pronouns කියන්නේ මොනවද? Let's see. දැන් අපිට අර lesson එක කරද්දී හම්බුණා වචන කිහිපයක්. මොනවද හම්බෙච්ච වචන බලන්න. මෙන්න words කිහිපයක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බුණා. මේක ඇතුලේ අපිට හම්බ වෙනවා. that කියන එක අපිට හම්බුණා. මේ බලන්න that කියන එක. That will make you all happy. ඔන්න එක තැනක්. Day which falls next month. Which කියන එක අපිට හම්බුණා. Whom I met at the canteen. Whom කියන එක හම්බුණා. Those who වචන හතරක් අපිට හම්බුණා. ඊට වැඩි හම්බුණාද බලන්න. පහ. Where කියන එක අපිට හම්බුණා. Where we had a blood donation. I am a term which I have never heard. දැන් මෙන්න මෙයාට මම කිව්වා තේරුම එකක්වත් ගන්න බෑ කියලා. සාමාන්‍ය තේරුම අපි යූස් කරන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මම අයිඩියා එකක් ඔලුවට දෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ relative
clauses ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. relative clauses ගැන. මොකක්ද relative clause එකක් කියන්නේ? relative clause එකක් කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍ය clause එකක් කියලා කියන මතක තියාගන්න. අන්තර්වාක්‍ය නැත්නම් අපි කියනවා clause කියනවා sentence කියන අර්ථෙමයි. clause කියනවා sentence වාක්‍ය. but clauses there is another meaning that means තවත් අර්ථය වැඩි වෙනවා ළමයි. complexive sentences. complexive sentences. සංකීර්ණ වාක්‍ය බවට පත් වෙනවා. relative clauses කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි ඉගෙන ගන්න ওই nouns වල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පාඩම් series එකේම අපිට හම් වෙන lessons වල අවසාන හරිය තියෙන පාඩමක්. මෙතනින් පස්සේ අපිට ආයෙ හම් වෙනවා clauses වලින් reported speeches වගේ පාඩම්. මේ අවුරුද්දේ ඉවත් වෙනවා උගන්නන්න. relative clauses කියලා කියන්නේ එතකොට අපිට හම් වෙන සංකීර්ණ වාක්‍ය රටාවක්. දැන් බලන්න සාමාන්‍ය අපිට වාක්‍ය හම් වෙනවා subject එකයි verb එකයි object එකයි කියලා අපි ගත්තොත් subject verb object මේ වාක්‍ය දෙකම එකතු වුණාම ළමයි අපි කියමු තව වාක්‍යයක් අපි එකට එකතු කරනවා කියලා. two sentences together. ඒ වාක්‍ය දෙකක් එකට වෙලා තියෙනවා. subject verb object තියෙනවා. මේ වාක්‍යෙත් subject verb object තියෙනවා. දැන් මේක ඇවිල්ලා complex sentence එකක්. හරිනේ? අපි ඉගෙන ගත්ත if conditional වලත් ළමයි මේ මොඩල් එක තමයි තිබුණේ. if කියලා කොටසක් එකතු වෙච්ච එක විතරයි උනේ ව්‍යාකරණ වෙනස්කම් තිබුණා. නමුත් මේ පැටර්න් එකක් තමයි එකෙත් තිබුණේ. හරිනේ? මේක complex එකක් සංකීර්ණ වාක්‍යයක්. සරල වාක්‍ය දෙකක් එකතු වෙලා සංකීර්ණ වාක්‍යයක් හැදෙනවා. හරිද? දැන් relative clauses කියන වාක්‍ය ඇතුළේදී අපිට හම් වෙන වාක්‍ය රටාව ඇතුලේ ප්‍රධාන වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා subject එකක්, verb එකක්, මම කියනවා object එක කියලා. මේ පද තුන ඔහොමම ගන්නවා. කර්තෘ ක්‍රියා කර්ම කියන අවස්ථා තුන එහෙමම අපිට හම් වෙනවා. ඕකේ? ඒ වාක්‍යයේ තියෙන කර්තෘ පදයක් විස්තර කරන්න තවත් වාක්‍යයක් පාවිච්චි කරනවා අපි. මේ කර්තෘයි සමානයි. ඕකේ? එතකොට මේ කොටස භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මොකටද? මේ වාක්‍යයේ තියෙන කර්තෘ පදයේ විස්තර කරන්න. මෙන්න මේ වගේ වට අපි කියනවා relative clauses කියලා. relative clauses කියලා. සරලව තේරුම් ගන්න මේකේ මහා ලොකු දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය වාක්‍ය අපි ලියන වාක්‍යෙම එක පදයක් විස්තර කරන්න වාක්‍යයක්ම පාවිච්චි කරනවා. දැන් වෙනදා අපි කොහොමද විස්තර කරේ? නාම පද විස්තර කරේ අපි ගත්තොත් එහෙම boy කියලා මුලින් වචනයක් දානවා nice boy නේ. ලස්සන කොල්ලෙක්. nice boy. දැන් මේ nice කියන්නේ adjective එකක්. තනි වචනයක්. ඕන adjective කීපයක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වල adjectives. එතන වාක්‍යයක් නෑ ළමයි. පැහැදිලිද? මේ ක්‍රමේ නෙමෙයි. දැන් පාවිච්චි කරනවා අපි අලුත් ක්‍රමයේ වාක්‍යයේ තියෙන කර්තෘ පදයේ විස්තර කරන්න අපි සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් භාවිතා කරනවා. ඒ වාක්‍යයේ කර්තෘ ක්‍රියා කර්ම තියෙනවා. හරිද? ඒ භාවිතා කරද්දි මේ දෙන සමාන නිසා මේ දෙවනි කර්තෘ භාවිතා කරන්නේ නෑ අපි. ඒ කියන්නේ ඒ කර්තෘ දෙපාරක් ලියන්නේ නෑ වාක්‍ය ලියද්දි. මේ කොටස භාවිතා කරන්නේ නම් මේ පදේ විස්තර කරන්න. ඔකට අපි කියනවා relative clause එකක් කියලා. මෙන්න මේ වාක්‍යෙට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? main clause කියලා. මේ වාක්‍යේ main clause එක. මේක main clause එක. හරිද? ඒතර මේ වාක්‍යෙට කියනවා subordinate clause කියලා කියනවා. යටත් අන්තර් වාක්‍ය subordinate clause. මොකද්ද මේ subordinate clause කියන්නේ දැන්? මේ පොඩි අයිඩියා එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. තේරුම් ගන්න. subordinate clause කියලා කියනවා අපි යටත් අන්තර් වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ main clause එක මෙයා. මේ දෙන ප්‍රධාන වාක්‍යය. මේ ප්‍රධාන වාක්‍යයේ කර්තෘ ක්‍රියා කර්ම තියෙනවා. හරිනේ? මේක පටලව ගන්න එපා ලියන්න ගියාම පටල ගන්නවා ඈ. ඒ වාක්‍යයේ තියෙන එක පදයක් විස්තර කරන්න අපි තව වාක්‍යයක් පාවිච්චි කරනවා.
ඒ කියන්නේ මේ කොටස ගලවලා අයින් කරාට මේ වාක්‍යයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ගැජට් එක අයින් කරාට මෙයාට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේන් ක්ලෝස් එක එහෙමම තියෙනවා. ප්‍රධාන වාක්‍යය තියෙනවා. ඒකේ තියෙන පදයක් විස්තර කරන්න තමයි මේ තව වාක්‍යයක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා මෙයා යටත් අන්තර් වාක්‍ය සබෝඩිනේට් ක්ලෝස් කියලා මෙයාට කියනවා. පැහැදිලිද? මෙයා මේන් ක්ලෝස් එක, අරයා සබෝඩිනේට් ක්ලෝස් එක. ඒ කියන්නේ සබෝඩිනේට් ක්ලෝස් එක නැහැ කියලා මේන් ක්ලෝස් එකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ නමයි. ප්‍රධාන වාක්‍ය සාමාන්‍ය දෙනවා. මේකේ තියෙන එක පදයක්. මේ පදේ ඇවිල්ලා කර්තෘ පදය. එහෙනම් ළමයි අපිට පුළුවන් මෙයාවත් විස්තර කරන්න. මෙයාවත් විස්තර කරන්න පුළුවන්. මෙයාවත් විස්තර කරන්න පුළුවන්. කොහමද? එයාටත් දාන්න පුළුවන් subject verb object කියලා එකක්. මෙයා විස්තර කරන්න පුළුවන්. මෙයා පුළුවන් නම් මෙයාවත් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද කියන එක? ඒතර මේ දෙන්නවා විස්තර කරන්න භාවිතා කරන වචනයක් දානවා නම් අපි ඒකට කියනවා මොනවා කියලාද? relative pronouns කියලා. තේරුණාද කිව්ව එක? දැන් මෙතන තියෙන පදේ මේක දැම්මා මේ දෙන්නව සම්බන්ධයි කියලා පෙන්වන්න බෑනේ. තව වචන ගොඩාක් ගලාගෙන යනවා ආයෙ මෙතන වාක්‍ය ගොඩක් කර්තෘ ක්‍රියා හොයන්න බෑ. ඒ වෙනස දකින්න අපි මෙතන ඉන්න කෙනා අනුව සතා අනුව එහෙම නැත්නම් අපි කියමු දෙයක්ද මොකක්ද ඒ අනුව අපි පාවිච්චි කරනවා තව වචන ලොට් එකක්. ඒවා තමයි අපිට අර එක්සර්සයිස් එක හම්බුනේ මොනවද ඒවට කියන්නේ relative pronoun කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඕක තමයි ව්‍යාකරණ පාඩම. දැන් ඕක ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඔය මොනවා කරත් මතක තියාගන්න ඕකේ තියෙන්නේ ඔච්චරම තමයි. සාමාන්‍ය ඉගෙන ගත්ත ටෙන්සස් වල ඇක්ටිව් හරි පැසිව් හරි ඒ ටෙන්ස් එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකම අපි වාක්‍ය දෙකකින් එක වාක්‍යයක් හදනවා. හරිද? ඒතකොට මේක සබෝඩිනේට් ක්ලෝස් එක, මේක මේන් ක්ලෝස් එක, ඔබ්ජෙක්ට් එක විස්තර කරන්න පුළුවන්, සබ්ජෙක්ට් එක විස්තර කරන්නත් පුළුවන්. කර්තෘ ක්‍රියා කර්ම වලින් දෙපැත්තෙම තියෙනවා විස්තර කරන්න පුළුවන්. මේකේ කර්මපද ගණනාවක් තිබුණොත් ඒ ඔක්කොම විස්තර කරන්නත් පුළුවන්. හරිනේ? වෙන මේවට වාක්‍ය දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද කියන එක? මම ඊටාම පැහැදිලිව සිංහලෙන් කියවලා. දැන් බලා ගන්න. දැන් ආයෙ මතක් කරවන්න සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් තියෙන නැත්නම් සාමාන්‍ය වාක්‍ය අපේ තියෙනවා කර්තෘ ක්‍රියා කර්ම subject verb object. ඒ වාක්‍යයේ තියෙන කර්තෘ පදේ හෝ කර්ම පදේ හෝ වෙනත් පදයක්. හරිද? ඔය විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරනවා මේ ස්ථාන දෙකෙන් එකක තව වාක්‍යයක්. මේ වගේ full sentence එකකට අපි කියන මොකක් කියලාද? relative clause එකක් කියලා. පාවිච්චි කරන වචන වලට අපි කියනවා relative pronouns කියලා. මොනවද relative pronouns ටික? මෙන්න relative pronouns who, that, which. ප්‍රධානම තුන ළමයි මෙන්න මේ තුන. who, that, which. ඊට අමතරව අපිට ආයෙ හම් වෙනවා whom කියන වචනේ. whom කියන වචනේ. දැන් මේවල සාමාන්‍ය තියෙන තේරුම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ තේරුමට අදාළව තමයි වාක්‍ය භාවිතය සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් whose කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕකේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තමයි where කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. where කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. what කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? how කියන වචනේ. මේවට සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ interrogative question forms කියලා මේලි පාවිච්චි කරන ඒවා. මේ ඔක්කොම interrogative question forms. ඒ වුණාට අපි මෙතනදී මේ වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍යයක තියෙන තව වාක්‍යයක් භාවිතා කරලා විස්තර කිරීම කරනවා. මේවට අපි කියන මොනවා කියලාද? relative pronoun කියලා කියනවා. These describe the presenting noun in such a way to distinguish it from other nouns of the same class. වාක්‍යයක තියෙන පදයක් අනිත් පද වලින් වෙන් කරලා පෙන්වන්න තමයි අපි මේ විස්තර කරන්නේ. A clause of this kind is essential to clear understanding of this noun. දැන් ඔවා කියවුවාම තමයි හරි අමාරුයිනේ. ඒකෙන් බරපතලයි වගේ. ඒව එකක්වත් ඔලුවට ගන්න ඕනේ. සරලව මතක තියාගන්න. අර මම කලින් කිව්ව දෙයත් එක්ක for people. අපේ වාක්‍යය විස්තර කරන්නේ මිනිස්සු නම්. මිනිස්සු ගාම ශිෂ්‍යෝ ඕන එකක් මිනිස්සු. පණ තියෙන සජීවී. හරිනේ? අපි පාවිච්චි කරනවා සබ්ජෙක්ට් එක නම් විස්තර කරන්න යා මුල ඉන්න පදේ නම් පන්තියේ ඉන්න ළමයි. ළමයිනේ. එහෙනම් මොකද්ද සබ්ජෙක්ට් එක? එහෙනම් මොකද්ද? who දාන්න ඕනේ. මොකක්ද දාන්නේ? who දාන්න. students who. පැහැදිලි කියන එක who නැති තැනකදී අන්න විභාගෙ දෙනවා ළමයි.
who නැති තැනකදී මොකක්ද දාන්න අපි? that දාන්න ඕනේ. mainly දාන්නේ who ප්‍රධාන වශයෙන් who. නැති තැනකදී දාන්නේ that. එයා ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට නම් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඔබ්ජෙක්ට් එක කර්මපදයේ විදිහට නම් කාවද මොකක්ද දාන්නේ? whom වෙන්නත් පුළුවන්, who වෙන්නත් පුළුවන් person කෙනෙක්. that දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද කියන එක? possessive possess එකක් නම් තියෙන්නේ. අයිතියක් හඟවන අවස්ථාවක් නම් කාගේද කියලා කියන්න නම් අවශ්‍යයි. මොකද දාන්නේ? whose කියන පදේ දාන්න. මේ වාක්‍යවල යෙදෙද්දි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. for things දේවල් සඳහා subject එක විදිහට තිබුණොත් දාන මොකද්ද? which නැත්නම් that. object එක විදිහට තිබුණොත් දාන මොකද්ද? which නැත්නම් that. possessive නම් දාන මොකද්ද? whose එහෙම නැත්නම් of which. whose එහෙම නැත්නම් of which කියලා යන්න පුළුවන්. තව මෙතනින් තව තීරුවක් පොඩ්ඩක් මෙහෙම දාගන්න ඕගොල්ලෝ. for things නේ, for animal අපරාධي පවුනේ සත්තුන්ටත් දාමු අපි. for animal කියලා ලියලා මොකද දාන්නේ? which නැති තැන් වල that පාවිච්චි කරන්න. the boy who was playing is my brother. ප්‍රධාන වාක්‍ය the boy is my brother. the boy is my brother. ඒ පිරිමි ළමයා මගේ සහෝදරයා. මොන පිරිමි ළමයාද? who was playing සෙල්ලම් කරමින් සිටිය. මේ අතර වාක්‍යය යන්නේ මේ බලන්න. was playing. who දැම්මේ ඇයි එතන අපි? who සෙල්ලම් කරමින්ද who දැම්මේ? ඈ boy person පුද්ගලයෙක් නිසා who දාලා ඉස්සර කරා. that දාන්න පුළුවන්ද මෙතන? පුළුවන්. who තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන්ම who තමයි දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් that. the boy who was playing සෙල්ලම් කරමින් සිටිය පිරිමි ළමයා මගේ සහෝදරයා. තේරුණාද? right. ඊළඟට අපි යමු. අභ්‍යාස කීපයක් බලන්න මෙතන තියෙනවා. sorry මේ examples කීපයක් තියෙනවා බලන්න. subject who or that. the man who robbed you. ළමයි rob කියන්නේ මොකද්ද? හොරකම් කරනවා. මොනවද rob කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? රෙදි හොරකම් කරනවා. හොරු වර්ග ඉන්නවනේ. හොරකම් කරන යන වෙනස් වෙනවා. ගෙවල් බින්දන කට්ටිය burglarsලා. පාරේ highway hackersලා ඉන්නවා. කම්පියුටර් එකේ hackersලා ඉන්නවා. සාමාන්‍ය හොරුන්ට කියනවා අපි ඔයාලා වගේ අයට මොකද කියන්නේ? thieves කියලා කියනවා. හරිනේ? හොරු වර්ග ඉන්නවා ළමයි. හොරා කරන දේ අනුව වර්ග වෙලා තියෙනවා. the man who robbed you has been arrested. ප්‍රධාන වාක්‍ය මොකද්ද? පැසිව් එකක් තියෙන්නේ. the man has been arrested. what man? මොන මිනිහද? the man who robbed you. ඔබේ ඇඳුම් සොරකම් කළ මිනිසා. ඔයගොල්ලෝ අදිස්සේ නාන්න වතුරට බයින ඇඳුම් ටික උඩින් තියලා. උඩට එන්න දෙයක් නැහැ ඇඳුම් ටික උස්සා යනවා. එහෙම හොරෝ ඉන්නවා ළමයි. the girls who serve in the shop are the owner's daughters. ප්‍රධාන වාක්‍ය මොකද්ද? ඔය අන්ඩර්ලයින් කරපේ නැතුව කියවන හරිය මොකද්ද? the girls are the owner's daughters. මොකද owner කියන්නේ කාටද? අයිතිකරු. daughter කියන්නේ දුවලා. එතන වාක්‍ය තේරුම the girls are the owner's daughters කියන්නේ ගැහැණු ළමයි අයිතිකරුගේ දුවලාය. මොන ගැහැණු ළමයිද? who serve in the shop. කඩේ වැඩ කරන ගැහැණු ළමයි අයිතිකරුගේ දුවලාය. පැහැදිලිද? එතකොට මේ who serve in the shop කියන කොටසෙන් විස්තර ගන්න කාවද? girls. මේ වාක්‍ය බලන්න. everyone who නැත්නම් that knew him like him. දැන් ඔය වාක්‍ය ළමයි මෙන්න මෙහෙම අපිට ආවොත් person explain කරත් all everyone everybody no one nobody right වගේ වචන ආවොත් and those පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ මොකද්ද? අපිට පුළුවන් who දාන්නත් පුළුවන් that දාන්නත් පුළුවන් but mainly වඩා හොඳයි ළමයි that පාවිච්චි කරන්න ඒ තැන් වල. මොනවටද? all that everyone that everybody that no one that පැහැදිලිද කියන එක? ඒ තැන් වල that දාන්න. that නැත්තම් අපි දාන්නේ මොකද්ද? who දාන්න. හරිද? everyone that knew him like him. everyone like him. හැමෝම ඔහුට කැමති. everyone that knew him. ඔහුව දන්න හැමෝම ඔහුට කැමති.
Nobody that watched the match will ever forget it. That watched the match. Match එක බලපු නැති කෙනෙක් නැහැ. ඒතර nobody නේ කවුරුත් නැහැ. ඒතර මේ කොටසින් පැහැදිලි කරන්නේ nobody කියන එක. ඊළඟට බලන්න. objective case එකේදී විස්තර කරලා අපිට පුළුවන් whom දාන්න පුළුවන්, who දාන්න පුළුවන්, that දාන්න පුළුවන්. වඩා හොඳම whom එක. හරිනේ? අර subjective නම් who වගේ වඩා හොඳම whom එක තමයි objective. The man whom I saw told me to come back. Man told me to come back. මිනිහා මට කිව්වා ආපසු එන්න කියලා. මොන මිනිහාද? Man who I saw මම දැකපු මිනිහා. මිනිහාව විස්තර කරනවා. පැහැදිලිද? I saw the man. මොන manද? තේරෙනවද කියන එක ළමයි? Man ව තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. වාක්‍ය මුලින් ලියලා තියෙන්නේ I saw the man. Man means man whom I saw. හරිනේ? එහෙම විස්තර කිරීම කරන්න අපිට පුළුවන්. අපිට ඕන ළමයි මේ whom එක, who එක, that එක මුකුත් නැතුව වාක්‍ය ලියන්නත් පුළුවන්. relative pronoun එක නැතුව ලියන්නත් පුළුවන්. ඒකට සාමාන්‍ය හොඳ අවබෝධයක් අපිට තියෙන්න ඕන වඩා තේරුම් ගන්න. ඊළඟට right ඔය ටික කොහොම තමයි possessive pronoun එක බලන්න. whose is only possible form. whose is only possible. විය හැකි form එක අයිතියක් පෙන්වන්න ඕන නම් අපි එතනදී දාන්න ඕනේ whose. people whose rents have been raised. වාක්‍යෙ අමාරු ඇති ඔයගොල්ලන්ට. සරලයි. මොකද rent කියලා කියන්නේ? ඉගෙන ගන්න එතනත් rent එක කියන්නේ මොකද? කුලිය. ගෙවල් කුලිය. raise කියන්නේ ඉහළ දානවා. people whose rents have been raised can appeal. මේක ප්‍රධාන වාක්‍ය හොයාගන්න. people can appeal. appeal කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ආයාචනා කරනවා නැත්නම් අභිආයාචනා කරනවා, ඉල්ලීම් කරනවා. people can appeal කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඉල්ලීම් කරන්න පුළුවන්. මොන මිනිස්සුන්ටද? whose rents have been raised. ගෙවල් කුලී වැඩි කරලා තියෙන මිනිස්සුන්ට. අයිතියක්නේ. ඒගොල්ලන්ට විතරයි ඒක අයිති. අනිත් අයට කරන්න බෑ. පැහැදිලිද? අයිතිය පෙන්නනවා. The film is about a spy whose wife betrays him. whose wife කාගේ බිරිඳද අයිතිය පෙන්නන්නේ? පාවා දෙනවා. betray කියන්නේ පාවා දෙනවා. කොහොමත් කාන්තාව එහෙම කරන්න පුළුවන්. හරිද? අපි දන්න අය නෙවෙයි නොදන්න කාන්තාව. හරි? ආ. එතනින් යාර මේ ටික right. මේ ටික ගැටලුවක් නම අපි යමු. හරි. දැන් ඔය අයිඩියා එක ගන්න ඕනේ ඔළුවට. ඊළඟ මෙතරත් පොඩ්ඩක් තාචුට්ටක් සමහරතම් කියන්නම්කෝ. මෙන්න මේ relative adverbs කියන කොටස බලන්න. මම ඔක්කොම කියලා දෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කොටස අදගෙන යන්නේ. relative adverbs කියන එක බලන්න. when, where, why. when, where, why. දැන් මෙතන විස්තර කිරීම කරන්න බලන්න. the year කියන්නේ කාලය සම්බන්ධ එකක් නේ. time එකක් නේ. එහෙනම් පාවිච්චි කරන relative pronoun එක මොකද්ද? when පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක interrogative question mood එකේ තියෙන adverbs model එකක් මේක. මේක අමතරව මම කියලා දෙන්නේ. The year when he was born. ඒ කියන්නේ in which he was born කියන තමයි මේක සමානයි. අපිට ඕන නම් the year in which he was born. in which කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ අර්ථම තමයි when කියලා තියෙන්නේ. පේනවද? කාලය කියන පදයක් විස්තර කරනවා නම් අපිට පුළුවන් when පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් in which පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය වාක්‍ය දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඕ ඉපදුන අවුරුද්ද. The day ඒකත් time නේ. එහෙනම් when පාවිච්චි කරනවා in which. the day when they arrived. on පැමිණි දවස. දැන් මේ වාක්‍ය සාමාන්‍ය වාක්‍ය. දැනගන්න ඕනේ මේ මොකද්ද විස්තර කරන්නේ. එතන කාලය සම්බන්ධ නම් when නැත්නම් in which කියලා දාන්න. ඒකයි මම මෙතන උගන්වන්නේ. සාමාන්‍ය වාක්‍ය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතන බලන්න where can I replace in at which use of place. The hotel place එකක් නේ. hotel කියන්නේ place එකක්. class කියන්නේ temple කියන්නේ town කියන්නේ place එකක්. ඒ place එක විස්තර කරද්දී මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? where පාවිච්චි කරනවා. The hotel where they were staying. ඔවුන් නැවතිලා හිටපු හෝටලේ place එකක්. reason එක හේතුව ගැන කියන්න ඕන. the reason why he refused. the reason හේතුව. ඇයි ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කරේ? why කියන එකෙන් හේතුව ගැන කතා කරා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අර relative adverbs පාවිච්චි කරන්නත් නැත්නම් ඒවා relative pronouns කියලා අපි ගන්නවා. හරි. දැන් කෙලිම ඔයගොල්ලෝ ටියුට් එක යන්න මෙන්න මෙතනට. දැන් ඔබට අවබෝධය දෙන්න යන්නේ මම.
හරි ඔන්න second stage එක ඉවර කරන්න යන්න. relative clauses වල මතක තියාගන්න මොනවද? persons නම් who දාන්න ඕනේ. ආගන්න. places නම් who දාන්න ඕනේ. animal නම් which දාන්න ඕනේ. things නම් that දාන්න ඕනේ. commonly අපිට පුළුවන් that පාවිච්චි කරන්න persons, animal, things වලට. හරිනේ? things වලට which දාන්නත් පුළුවන්, that දාන්නත් පුළුවන්. ඔය ක්‍රමය තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඕවා කර්තෘ පදයේ විදිහට හෝ කර්ම පදයේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කර්මයේ විදිහට එනවා නම් person කෙනෙක් මොකද දාන්නේ? whom දාන්න පුළුවන්, who දාන්නත් පුළුවන්. හරිනේ? right. ඔක තමයි summary. දැන් අභ්‍යාසය අපි කරමු බලන්න. Write sentences to describe people in box A using the information in box B. පළවෙනි එක දාලා තියෙන ළමයි thief කියන එක අරන් තියෙනවා. steal things කියලා මෙතනින් මේ පැත්තෙන් අරන් තියෙනවා. ඒ දෙක අරන් එකතු කරනවා. A thief is a person who steals things. හරිනේ? A butcher is a person who මේ පැත්ත මොකක්ද දෙන්නව ළමයි? Who sells meat. දැන් එන මේ මොඩල් එකට වාක්‍ය ටික මේ ටික හදන්න උතන. A thief is a person who steals things. Butcher is a person who sells meat. Now musician is a person who plays a musical instrument. A patient, rogya. A patient is a person who is in hospital. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම photographer. A photographer is a person who takes photographs. A dentist is a person who looks after your teeth. Next one, a fool. A fool is a person who is very stupid. A genius is a person who is very intelligent. A liar is a person who doesn't tell the truth. දැන් බලන්න පුද්ගලයා විස්තරකාදී පාවිච්චි කරන මොකද? who. අයිඩියා එකක් තියෙනවද? එහෙමනම් අපි යමු දෙවෙනි අභ්‍යාසයේ ඉඳලා ඉදිරියට. දෙවෙනි එක කියනවා join these sentences to write a long one. දැන් වාක්‍ය දෙක එකතු කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔළුවට එන්න ඕනේ මොකද්ද විස්තර කරන පද වර්ග මොනවද කියලා. A man phoned, he didn't say his name. මිනිහා කතා කරා නම කිව්වේ නැහැ. The man who phoned didn't say his name. කතා කරපු පුද්ගලයා නම කිව්වේ නැහැ. A woman opened the door. She was wearing a yellow dress. දැන් වාක්‍ය දෙක. අපිට වාක්‍ය පටන් ගන්න එක දීලා තියෙනවා. The woman කොහමද දෙන්න ළමයි? The woman who opened the door was wearing a yellow dress. තේරුණාද නැද්ද? මේ වාක්‍යයේ තියෙන පදේ විස්තර කරන වාක්‍ය දෙක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා වාක්‍ය ලියන විදිහ.